फिर 30 दिन मैनू जब होश आई है मेरी दोए अखां की निगाह चली गई। ओ देसी घ्यो नहीं लोकां नू ए मिलना, टीका ताकत का पौला वाला है जी। ओ इना बूटियां की कला खत्म हो जू सस बहू का एक जा बाना है जी। पाउडर लगा के चमकाया मुख जी, ओ बहुतिया ने जड़ा ते कटा दी गुत जी। पंडित छड्ड जूंगे वेद ते पुराण जी, ओ मौलवी भी छड्ड जू कुरान जी। मीट ते शराबां नूं हटाउणगे, ओ ऐसा अंधकोर मचना लोक रज गए ओ पाप कमाउणगे। कलूमा छड्ड के भी तुर जूगी नार जी, कर्म धर्म ते जाऊंगे हार जी। नाले अपने हुक्म चलाउणगे, ऐसा अंधकोर मचना लोक रज गए ओ पाप कमाउणगे। कहंदा कलू काल दे राजे होंगे कसाई, लुट लुट परजा नूं जाऊं खाई। ਲੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪੁਆਧ की महान धरती पर अज पुआधी खाड़े के विच ਉਹ पुआधी खाड़ा ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਆਸਾ ਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ 100 सवा 100 150 साल पहला शुरू कराया था। और जिसकी रवायत है भी इस खाड़े के विच कदे भी पैसा नहीं लिया जाता। भगत आसा राम दे शुरू हो के नाथा पूर्ण बाबा शेर खान मटौरिया। बई बाबे शेर खान के बारे में एक बात दस दियाँ भी वो पाकिस्तान चले गया था जब देश की वंड हुई, पर अपनी बोली अपनी धरती पिछे पाकिस्तान छड्ड के फिर उरे आ गया। सनेटे में झुग्गी पा के रहा, उरी जिंदगी गुजारती बिना पैसों के खाड़े लांदा रहा। यह जे महान भगत कहा उन्होंने ਜਿਹੜੇ बाबे खाड़ा लाते रहे। सो अज यह जे एक खाड़े के विच मेरी गैल है, इन्हों की भी रवायत है भी अगे तो भगते कहा तरलोचन सिंह सिंधी बाई है नी जी। हाँ जी। सो बाई जिन्हों की सब तो बड़ा कमाल है भी बाई नूं दिखदा नहीं है, हादसा हो गया था पर बाई खाड़े ला रहा। सो अज इन्हों के खाड़े के विच ते नाले तां बातां सुनेंगे, नाले थानू सुनाएंगे भी पुआधी खाड़ा क्या चीज़ है, किस तरह लाया जा, क्या मसला इसके चगड़े। सो बाई जी सत श्री अकाल। अच्छा बाई पहला तो थोड़ा जिहा दसो भी हादसा क्या होया था भी थानू दिखने ते अखां ते चली गई निगाह चली गई पर खाड़े ला रहे हैं, वो माड़ा दस दिओ मिनट। ਭਾਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੌਲਾ ਹੌਲਾ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਤਬੀਅਤ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਸੁੱਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਡੂ ਹੋਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਨਾ मैं हौली बौलियां गल्लां करन लग्या, घर के कहण लगे भी इस नूं तां कोई इहो जी गलबात हो गई। तां विच जिहड़े समझदार बंदे पढ़े लिखे थे वो कहंदे भी पीजे हॉस्पिटल में ले जाओ, पीए चंडीगढ़। फिर उत्थे गए तां मैं बेहोश हो गया, मैनूं कुछ नहीं पता। फिर 30 दिन मैनूं जब होश आई है मेरी दोए अखां की निगाह चली गई। अच्छा ये जमा नहीं दिखता ना जी, बिल्कुल नहीं दिखता। अच्छा अजकल जिस तरह बहुत सारे हादसे हो जाए बंदा दिल छड्ड जा। हाँ जी। मैं पहला आया था थानू मिलिया था, हाँ जी, हाँ जी। बंदा कह रहा था इसका तो लोहे का दिल है। हाँ जी। किस तरह फिर बंदा उसके बीच बाहर आया अपनी? उसके विच देखो जी ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੰਕਟ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਟਾਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੋਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪਾ ਦਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜੀਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। अच्छा हाँ जी। भाई वाला भी बात नहीं हुआ। मैं हेलन केलर की जीवनी थाने पढ़ी होनी भी, उसने दिखे भी नहीं था, सुने भी नहीं था, बोल भी नहीं सके थी। और उसने अपनी जीवनी के विच लिखिया भी मेरे वास्ते हर दिन इस तरह जितना भी अपनी पंजाबी में कह लो भी तीयां का मेला। सो भाई भी वही बात कर रहे थे भाई। फिर इधर खाड़ियां नहीं कितना शुरू होया भी गाउण वाला पासा कितना आ गया? बजुर्ग बैठे थे वो कहन लगे भाई तरलोचन भी तेरी बुद्धि बहुत कथा कहानियां गणी। मैं क्या भी मालिक है वो अखां दे नहीं दिखदा तां अपनी बुद्धि ऐटोमैटिक परमात्मा इधर नूं ले जा रहा। वो कहंदे तो भाई खाड़ियां गणी आ जा। सनेटे वाले ताए जी बैठे कहंदे खाड़ियां गणी आ जा। मैं कहा चलो जी। चलो लगदे लगदे आपां खाड़ियां जाण लगे। आपां नूं उस चीज़ का शौक होया। फिर बाबा जी मिले आपां नूं। किहड़े बाबा जी? बाबा सरजीत सिंह जी।
ਨਗਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਹੌਲਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ। 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਖਾੜਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੌਲਾ ਹੌਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਾੜੇ ਲਾਣੇ शुरू करे जी। बड़ा भाइयों का नगर का बड़ा संयोग है। पहला खाड़ा कित्थे लाया? पहला खाड़ा ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ में ही ਲਾਇਆ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਛੇੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਤਾਂ ਬਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਬਸ ਇੱਕ ਮਾਲਕੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੁਣ ਕੇ ਯਾਦਗਿਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚਿੱਪ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਡ ਕਰੀ ਜਾਓ ਇਮਾਂ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਘਾਟ। ਇਹਦਾ ਚਿੱਪ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇ ਦਿਆ, ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣੇ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇ ਦਿਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਆਧੀ ਖਾੜਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਕਈ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬੜੇ ਮਾਨ ਗਾ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ, ਬੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਖਾੜਾ ਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾ ਇੰਨੇ ਸਾਜੀ ਵੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਮਾਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖਾੜਾ ਲਾਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਆਧੀ। ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। पहला तो बाबा आसाराम ने पैसे का दाम का हाथ नहीं लाया है। थानू बैंतां के विच भी सुनाऊंगे गलबात सारी भी किस तरह बाबा जी नू पटियाले वाले राजा ने भी रियासतां बख्शने की दई थी दावत भी थानू पिंडां की जगीरां बख्श दें, पर उत्थे बाबा जी ने ना कर दी, बाबा आसाराम जी ने। बैंत सुना दे मैं कहने। हाँ, बैंत भी सुनावांगे जी। कहंदा मेरी नू बंदिया जान दे वे, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਹਾਨ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ, ਉਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਫੂਕ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਦ ਤੇਰੀ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤੁਰਤ ਤੇਰੀ, ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਤੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਦਵਾਰਕਾ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ ਵੱਜੂਗੀ ਕੂਕ ਪਰ ਕੂਕ ਤੇਰੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਸਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਭੌਰ ਬਾਜ ਬਣ ਜੂ, ਗੁਲਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਣੀ ਜਿੰਦ ਤੇਰੀ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਮਾਂ ਤੇ ਭੌਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਬੱਬ ਗੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਕੇ ਮੇਲੇ ਜੋਲੇ ਜਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਰੂਹਾਂ। ਕੀ ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੈਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਜੀਏ ਗਏ ਲਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰੋ ਬੈਂਤ ਬਾਬੇ ਤਾਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਲੈ ਜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਗਏ ਬਈ ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖ ਗਿਆ। ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣੇ ਵਾਲਾ ਜਵਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖ ਗਿਆ ਬਈ ਜਵਾਨੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਣੇ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ। 100 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਏ ਬਾਬਾ ਆਸਾਰਾਮ ਜੀ ਮਾਰੀ ਤਾਏ ਦੀ ਬੈਨ। बात की होगी है आकाश बाणी, थानू सच का बचना सुनाना है जी। क्यों नहीं लोकां नू ए मिलना, टीका ताकत का पौला वाला है जी। कहंदा देसी घ्यो नहीं लोकां नू ए मिलना, ताकत का टीका लवाना पैना, जद कि चंगे दुध होए करांदे। इव थानू पता ही है, संगत जी बई ताकत के टीके गले काम चल रहा। फिर क्या कहा जी, ओ चंगा दुध भी लोकां नू मिलना नहीं,
ਸਪਰੀਟਾ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜੀ। यो भी जवाना थारे सामने ही आ गया सपरीटा लिफाफे में लियाई कहा भाई चाह बनानी है लियाई थैली फड़ के ता जी ओ इना बूटियां की कला खत्म हो जू सस बहू का एक जा बाना है जी। थानू पता है साध संगत जी जड़ी बूटियां की कला खत्म होगी देसी जड़ी बूटियां की सस बहू का एक जा बाना हो गया कोई पता नहीं लगता भी सस है कि बहू है इन्ने सिंगार करके हो निकला सस चल बासना शहर बहुत भारी बिन तेल ते दीवा जगाना है जी। यो बात जद भगत जी खाड़े लाए कराते जिस तरह संगत अज जुटी भी है इस्त्रियों की तो उत्थे भगत जी ने कहा ओ भाई लोगो इत्थे यह जा शहर बसना खाड़ा लाया पता पिंड के विच भाई झाड़ मार रसनाई हो जानी उरा बहुत सुंदर शहर चंडीगढ़ नूं कह गए भगत जी पहला कह गए जद कि पिंडा के लाग झूंड झाड़ होवांदे जद कह गए बातां पुराने राग नू किसी ने पूछना नहीं लोग धीमी का सुनूंगे गाना है जी। थानू पता है भाई नवे कलाकार ने खाड़ा लाना हो इस्त्री लाना हो तो कट्ठ चंगा हुआ ईव पुराने जमाने का हमें गा रहे हैं थानू पता ही है भी कट्ठ किस तरह हुआ। कहा कहना पुत ने बाप का मनना नी ए भी बीत जू रब का पाना है जी। क्या बात है। चुगली का हो जूगा बोल वाला कन्या जम के गिरूगी न्यारा है जी। कुदरत वाली दा हो जू रोपी भारी पचाल हड़ा बमारियां ने आना है जी।
ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਥਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਮਾਨੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਥਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਮਾਨੇ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਜੀ। भाई आ इधर ना आ जाओ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਭਗਤ ਆਸਾਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਭਾਈ। ਉਹ ਚੰਗਿਆੜਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜੂ ਸੱਸ ਬਹੂ ਕਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੂ ਤਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ में जहाँ सस भी गई हुआ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਵੀ ਭਗਤ ਆਸਾਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਗਤ ਅਸਲੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਤੀ ਉਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਾੜਿਆਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕ ਖੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਥੋੜੇ ਗਿਣਤੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪੁਆਧ ਦਾ ਖਾੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਐਡੀ ਬੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੇ ਥਾਵੇਂ ਲੱਛਣ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਚੰਗਿਆੜਾ ਮੈਂ ਥਾਰੇ ਵਜੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤਾ, ਉਹ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੀਵੀਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਤਾ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੋ ਬੰਦਾ ਭਗਤ ਕੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਨਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਾਰਾ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਮਾਰੇ ਤਾਏ ਜੀ ਕੋਰੜਾ। ਜਮਾਨੇ ਦਾ ਸੁਣਾਵਾ ਹਾਲ ਜੀ, ਸੁਣਾਵਾ ਹਾਲ ਜੀ। ਓ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਖਿਆਲ ਜੀ। ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਦੱਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਓ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਸ਼ਕੀਨ ਨਾਰੀਆਂ। ਸੁਰਖੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੰਗ ਲੈਂਦੀ ਬੁੱਲ ਜੀ, ਰੰਗ ਲੈਂਦੀ ਬੁੱਲ ਜੀ। ਓ ਗੁੱਤੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਜੀ। ਲਗਾ ਕੇ ਚਮਕਾਇਆ ਮੁਖ ਜੀ, ਚਮਕਾਇਆ ਮੁਖ ਜੀ। ਓ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਜੜਾਂ ਤੇ ਕਟਾ ਦੀ ਗੁੱਤ ਜੀ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮੇ ਜੜਾਂ ਤੇ ਕਟਾ ਦੀ ਗੁੱਤਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਭਾਈ।
ਜੀ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖੇ ਕੇਸ ਜੀ ਓ ਕਰ ਗਿਆ ਜਲੇਬੀ ਜੂੜਾ ਪੱਟੀ ਮੇਸ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਰ ਵਨ ਪੀਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੂਟ ਜੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੂਟ ਜੀ ਮਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰ ਕੋਈ ਨੀ। ਸੈਂਡਲ ਵਗੈਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬੂਟ ਜੀ ਪਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬੂਟ ਜੀ ਓ ਵਨ ਪੀਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੂਟ ਜੀ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਓ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਓ ਪੱਕਦੀ ਨੀ ਰੋਟੀ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਕਾ ਹੋਟਲ ਵਧੇ ਫੜ ਲਿਆ ਢਾਬੇ ਵਧੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸਭ ਜੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਰੀਆਂ ਓ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੱਟੀ ਗਈ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਪੂਰਨ ਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਵਾਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰੂਹਾਂ ਘੜਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਜ ਕੇ ਜਗਤਮਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਾਜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾ ਸਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪੱਟ ਦਿਆ ਲੋਕੋ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਟ ਦਿਆ ਲੋਕੋ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੀਵੀਂ ਦੇ ਸੀਸ ਪਰ ਗੁੱਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੀਜ ਫਾਰਮੀ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕੋ ਖਿੰਡ ਗਏ ਨਹੀਂ ਬਲਦ ਦੇ ਕੰਨੇ ਪਰ ਟੁੱਟ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬਲੈਤੀ ਬਲਦ ਚੱਲ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਜੋੜੇ ਕਰਾਂਦੇ भाई एक जब मैं तो बाबा शेर खान की बात कर रहे थे ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ एक खत मिल गया बाबे शेर हाँ जी, खान हाँ वो जी। जरा सुनाओ जगड़ा ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ नहीं मैं जितना थानू दस्या था पहला भी बाबा शेर खान पाकिस्तान छड़ के आया था उसके बारे में बाई के चगड़ा सुना है किस तरह बाबा उत्थे छड़ के उरे आ रहा अपनी जिंदगी लाई सारी ਹਾਂਜੀ और सुनाओ बड़ा जा ਹਾਂਜੀ इतना ही सुना दो ਲੈ ਜੀ
ਛੇਰਾ ਮਟੌਰ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਜਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਦੇ ਉਰਾਂ ਸਭ ਕਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਜਦ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਟੌਰੀਆ ਛੇਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਮਨ ਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਗਤ ਛੇਰੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖਤ ਬਹੁਤ ਪਾਏ ਹੈ ਬਈ ਆ ਜਾ ਭਾਈ। ਜਦ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਛੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੈਂਦ ਬਣਾਈ ਹੈ ਛੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖਤ ਬਹੁਤ ਪਾਏ ਪਰਮਟ ਬਾਜ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਲਚਾਰ ਲੋਕੋ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਪਰਮਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਤਰਿਆ ਬੁਖਾਰ ਲੋਕੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਏ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਿਆ ਤੁਰਤ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਰ ਲੋਕੋ। ਤੀਆ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਅੰਬਰਸਰ ਟੱਪ ਆਇਆ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੀ ਲਈ ਸਾਰ ਲੋਕੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾੜਾ ਅੰਬਾਲੇ शहर के ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਨਚਾਰ ਲੋਕੋ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਜਦ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਆਏ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਖਾੜਾ ਅੰਬਾਲੇ शहर के ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਉਸਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਰੁਕੋ ਮੜਾ ਜਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਥਮੇ ਮੜਾ ਜਾ ਉਰੇ ਮੜਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਿਆੜੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜੋ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਮੇਰੇ ਪਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਰੀ ਖੜ ਜਾ अच्छा ਸ਼ੇਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੜਾ ਜਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਥਾਰੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। हाँ मेरे पर रहा जी बाबा ਪੈਦਲੇ ਖਾੜੇ ਲਾਵੇ ਤਾਂ पैदल ਪੈਦਲੇ पैदल कदी और साइकिल पर नहीं देखा ਹੂੰ कदी और होर काशी पर नहीं गड्ढे पर भी चढ़ता मैं देखा नहीं पैदल ਸਨੇਟਾ ਰਿਹਾ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ। सनेटा कुटिया थी ਅੱਛਾ एक खान दो खान जो था उसी में रहा बस ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡਿਆ पाकिस्तान छड़िया था मुड़ के उत्थे नहीं गया ਪੂਰੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈ ਸਾਰੀ। पूरी जिंदगी लाई ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਪੈਸਾ ਪੂਸੇ ਵਾਲਾ ना 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 कोई पैसे का लालच नहीं था दारू पी बैठा ਦਾਰੂ ਪੀਵੇ। जे किसी ने पिला दी पैसे नहीं मंगने ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਆਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਐਡਾ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਿਆ ਆ। हाँ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲਾਟ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰ। हाँ सब कुछ होया उत्थे परिवार सारा ਅੱਛਾ ਥਮੇ ਦਾ ਉਸ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਬੈਂਤ ਉਸ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ? बैंतां दा बहुत याद कोई सुनाओ है। चंगेड़ा कोई। छेरे के मेरा ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੰਗੜਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। सुनता सही बोल कम नहीं कर रहा ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। अच्छा चलो कोई नहीं ओ छेरा लायक रहता कहा साध संत मह करामात भारी ਹੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਦੇ ਹੂੰ ਵਿੱਚ ਕਲਰਾਂ ਕੇ ਕੌਲ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੂੰ ਤਾਲ ਬੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਤ ਭਰਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਦੇਮ ਦੇ ਔਤਨ ਪੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੂੰ ਖਾਲੀ ਰੇਖ ਤਕਦੀਰ ਮਾਂ ਮੇਖ ਜੜਦੇ ਹੂੰ ਉਹ ਆਸਾ ਰਾਮ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਕੀ ਚਾਲ ਮਾੜੀ ਹੂੰ ਸਾਧੂ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਬਾਬਾ ਕਦ ਕੁ ਹੋਏ ਗੁਜਰਿਆ? हो गए होने 20 साल जनी मैंने सुन कर पता नहीं हमें अनपढ़ बनते हैं 20 साल हो गए होने ਥਮੇ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। पढ़ना पुढ़ना करनी नामे का तो पता ही नहीं ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਨੇ यो तो तेन पता ही है भी नामा क्या देखूगा ये ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਦੱਸਿਆ इन्हों सिखाया इस तरह भी जिस तरह मेरे अंदर उगल फुट रही है ਲਾਟ ਚੰਗਿਆੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕੜਾ ਧਰਤੀ ਮਾਤੇ ਚੰਗਿਆੜਾ ਅਸਲੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੰਗਿਆੜਾ ਤਾਂ ਮਾਰਾ ਸਾਜੀ ਹੈ ਜਦ ਲਾਟ ਨਿਕੜਾ ਵੀ ਉਗਲ ਪੁੱਠਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਫੁੱਟੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾ ਬੈਠੀ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਰ ਕਰਾਏ ਪੱਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं कोई बात ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਬਾਤਾਂ हाँ पूरी कोई चक्कर नहीं सुना ਸੋ ਕਮਾਲ ਕਰਿਆ ਥਾਨਾ ਵੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਦਿਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਡਾ ਗਵਈਆ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਈ। हाँ ਸੋ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। हाँ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਲੈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮਾਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਾ था ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ? ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਇਹ ਗਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਗੈਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਬਾਈ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੜੇ ਚੰਗਿਆੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਹਾਈਲੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਇਕੀ ਲਿਆਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਥਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤਾ ਸਾਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਥਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਥਾਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਥਾਰਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਕੀ ਬਾਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆੜਾ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਸ ਵਾਂ ਉਹ ਬੈਠਿਆ ਕਰਮਾ ਉਸਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹੀ ਦੇਸੀ ਖਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੇ ਜਵਾਨੇ ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ।
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਜੇ 버ਗਰ ਅਲਮ ਗੱਲਮ ਟੱਲਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਚਾਦਰਾ ਮਾਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ ਅਸਲੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਂਕਰ ਫੈਂਕਰ ਵੀ ਥਾਨੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਆਈਆਂ ਵਾਲੇ ਛੱਟੀ 2020 ਹਾਈਲੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤੇ 2-3 ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਖੈਰ ਜੋ ਪੁਆਧ ਦਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਹੈ ਪੁਆਧ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆੜਾ ਸੁਣਾਓ ਬੈਤ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗ ਜੰਮਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਸੁੱਚ ਰੱਖੇ ਨੀ ਤੂੰ ਠਫਰੋਲਦਾ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਜਾਣੇ ਗਿਆ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਪਾਂ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਓ ਜੂਏ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕੋ ਚਾਹੇ ਜਪੀ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਜੜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰੇ ਵਿਲਕਦਾ ਜਾਣੇ ਕਿਆ ਹਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸਾ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਡਰ ਮਿੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਾਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੋੜਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਲੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੁੰਦਰਾਂ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ गोरख के टिल्ला लेके गई है उस टाइम का कोरड़ा सुनाने लगे संगत जी ख्याल करना भोजन बना के जब पूर्ण खैर वास्ता आया तो सुंदरा भोजन बना के नाथां के टिल्ले मां लिया जी गोरखनाथ के टिल्ले मां उत्थे फिर गैल गड्ढे भोजन के लदे हुए हैं एक टिल्ले मां आके एक नाथां वा भोजन लियाइए क्या कहा कोरड़ा ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੱਥੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਓ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾਂ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੱਥੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਓ ਜਾ ਕੇ ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਂਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਓ ਡੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜੋਗੀ ਰੂਪ ਦੇਖਨਾਰ ਦਾ। गई गोरख दे टिल्ले जोगी हुसैन ने किले ओ गई गोरख दे टिल्ले जोगी हुसैन ने किले ओ नैन है सर मिले अंत नहीं संगारदा ओ डुल गए ने जोगी रूप देखनार दा। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਮਨਾਵੇ ਭੋਜਨ ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਮਨਾਵੇ ਭੋਜਨ ਨਾਥਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਵੇ ਓ ਰੂਪ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸੋਹਣੀ ਮਟਿਆਰ ਦਾ ਓ ਡੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜੋਗੀ ਰੂਪ ਦੇਖਨਾਰ ਦਾ। जब रानी सुंदरा भोजन बना के लियाई है तो चेले चमटे बैठे हैं गोरख के कला कला ध्यान मार रहा। ओ सिद्ध डुल गए कुल सारे फिरें डुल डुल ओ सिद्ध डुल गए कुल सारे फिरें डुल डुल
ਓ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਡੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜੋਗੀ ਰੂਪ ਦੇਖ ਨਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਧਿਆਨ ਕੱਢੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਾਰਦਾ ਧਿਆਨ ਕੱਢੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ। ਓ ਮਾਰੇ ਨੈਣਾ ਵਾਲੇ ਬਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਦਾ, ਓ ਡੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜੋਗੀ ਰੂਪ ਦੇਖ ਨਾਰ ਦਾ। पूर्ण राम तू बेचारी ऐसी सुंदर है नारी, ओ पूर्ण राम तू बेचारी ऐसी सुंदर है नारी। ओ लगे जोगियां नू प्यारी काम बाण मारदा, ਕਾਮ ਬਾਣ ਮਾਰਦਾ, ओ डुल गए ने जोगी रूप देख नार दा। हाँ जी साजी हो ख्याल करो। ओ करद्यां बचन नराले, ओ देख के नारा नू साधु हल गए लंगोटियां वाले। ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਰਾ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਹੱਲ ਕੇ ਲੰਗੋਟਿਆਂ ਲੈ ਵੀ ਪੁਆਧੀ ਖਾੜਾ ਥਵੇਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ मतलब ਕਿ ਸਹਿਜ ਸ਼ਾਂਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ की ਜਿਹੜੀ ਗਾਇਕੀ ਹੈ ਉਸਮਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਸਟੇਜ ਕੇ ਯਾਰ ਤਲਾ ਪਰ ਰਾਟ ਜਾਈ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰ ਹਾ ਹਾ ਆਗੇ ਵੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਮੱਛਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਕੁੰਡੀ में आती रहा असली खाड़ा तो वही जो मच्छर मुच्छर आते रहे बाकी तो नहीं खाड़े का पता इसी का। सो बात कर रहा था उत्थे हाँ हाँ हो रही थी। सो उन्होंने चीज़ों से बैठ के मतलब कि सुनने वाली गायकी अजकल गायक टबूसियाँ ज़्यादा मारा हाँ जी कुंडिया की पिछे भी अजकल गायक टबूसियाँ ज़्यादा मारा गावां घट है। हाँ जी भाई जी होर चगेड़ा कोई अच्छा इस तरह ही सुना दो मैं हाँ जी हाँ जी साजिया इस तरह सुना रहे थे। हाँ जिस वक्त पूर्ण जलाद ले चले हैं ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਲਾਦੋ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੋ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਨ ਬੋਲਦਾ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਔਤ ਜਾਣਿਆਂਗੇ ਉਹ ਜਿਸਕੇ ਘਰਾਂ ਨਹੀਂ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਔਤੀ ਤੱਕ ਲੰਦੇ ਲਾਗ ਲਾਉਣਿਆਂ ਦੇ ओ जिसकी धी मटियारो रंडी हो जाए साक मिलदे नहीं फिर टकाने आके आसा राम कहंदा पूर्ण बयान करदा
ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣਿਆਂ ਕੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਬਾਬੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜੇ ਪਾ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਖਾੜਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਹਾਂ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸੁਹਾਣੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਤੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਰਾਗੀ, ਆ ਕੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਰਨ ਸਲਾਮ ਲੋਕੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਖਾੜਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਗੀ ਬੁਲਾਏ ਵੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਖਾੜਾ, नहीं बनया था राजे का गुलाम लोको, ओ पूर्ण राम ने तक ली ओट उसकी भी चला गया सभा दे गान लोको। उत्थे भगत जी नूं बहुत जगीरां बख्शण लगे ते राजा जी बहुत गाउण पसंद आया। सब रागियों के विच सब ते नंबर 1 रागी गिने गए हैं उत्थे आसाराम जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाबा जी थे। तो उन्होंने उस समय के विच आसाराम भगत जी का गाउण लवाया था। उत्थे खाड़े के विच इन्हां नूं बहुत जगीरा बख्शन लगे थे, इन्होंने सब काशी दे मना कर दिया, दम्मा कहता पैसे का कभी हथ ही नहीं लाया। कहता बारस पैनी है उस समान जी, पंडित छड्ड जूंगे बेद ते प्राण जी, ओ मौलवी भी छड्ड जू करान जी, मीट ते शराबां नूं हटाउणगे, ओ ऐसा अंधकोर मचना लोक रज गए ओ पाप कमाउणगे। भगत जी पहला कह गए इस जमाने बारा तां जी, कहता छोटे होंगे कलू दे विच रुख जी, ओ दाढ़ी बाप की पटूंगे पुत जी, नूहा बहुआ सस्सा की पटूंगी गुत जी, पाप करके गंगा दे उत्ते नहाउणगे, ऐसा अंधकोर मचना लोक रज गए ओ पाप कमाउणगे। कहता जद कन्या दी उम्र हो जू 10-12 साल जी, अपनी कुख दे जनूंगी लाल जी, बंदे दी उम्र रह जू 25-30 साल जी, ऐसी विच मर खप जाणगे। 25-30 साल में समाप्ति है कहंदा। कहंदा झूठे हो जूंगे रिश्तेदार जी, कलू मैं छड्ड के भी तुर जूगी नार जी, कर्म धर्म ते जाऊंगे हार जी, नाले अपने हुक्म चलाउणगे, ऐसा अंधकोर मचना लोक रज के ओ पाप कमाउणगे। कहंदा लोक कलयुग के विच कर्म धर्म ते हार जूंगे। कर्म धर्म नहीं किसी के पल्ला रहने का है, कोई कोई पुरुष रहूगा कर्मी धर्मी। कहंदा रिश्तेदार स्त्री सब झूठे पे जूंगे। तां जी कहंदा कलू काल दे राजे होंगे कसाई, लुट लुट परजा नूं जाऊं खाई, परजा रो रो दऊ दुहाई, हुण रोने वाला काम होया वा, परजा रो रो दऊ दुहाई, नाले अपने खजाने उपर आउणगे, ऐसा अंधकोर मचना लोक रज के ओ पाप कमाउणगे। क्या बात है। कहंदा कहंदा पढ़े लिखे होंगे जेड़े लोक जी, माड़ी उन्हां दी हो जूगी सोच जी, ओ तां नित दा करनगे खोट जी, भले पुरसां नूं बहुत सताणगे, ऐसा अंधकोर मचना ओ लोक रज के पाप कमाउणगे। क्या बात है। कहंदा जेड़े हों असली साधु संत जी, ओ तां छिप जू कलू विच अंत जी, आसा राम जाने भगवंत जी, साधु सुफने में दर्श दिखाउणगे, ऐसा अंधकोर मचना लोक रज गए पाप कमाउण। क्या बात है। ले भी बाई ने बहुत कमाल की बात कही भी पढ़े लिखे लोग ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੰਗ ਕरेंगे। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹੇ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਕੂਲ ਹਾਈਲੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ हमारी खेती के ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੇ ਸਪਰੇ यूरिया का ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ मैंने भी सुनिया खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लेके आई है भी रे पाया जाए यूरिया पाया जाए तो खेती बहुत वधिया होएगी। यूरिया ने कैंसर ब्लड कैंसर आ फैक्ट्रियाँ कारखाने कई बार बंदे लगा कहा जी रोजगार मिलेगा फैक्ट्री लाओ हमारे इलाके में, वो भगतो फैक्ट्री ला रहे हो, थारे खिलाफ फौज तैनात कर रहे हैं, थारा पानी जहरीला कर रहे हैं। जिन्नियां फैक्ट्रियां लग रही हैं ना पानी पता करो कितना जा रहा, धरती में जा रहा तो पानी खोया जा रहा थर ते थारे गल जिहड़ा हैगा बीमारियां पाई जा रही। सो ये सारियां पढ़े लिखे बंदे भगतों ने पहले ही कह के चले गए, बहुत खतरनाक है। मैं तो कहा भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ कोई मतलब नहीं, इन्होंने मनुखता के खिलाफ जंग लड़नी है। सो पुआध का खाड़ा मनुखता के हक में बहुत बड़ा एक जोड़ा हैगा बात करा, नहीं तो अज के खाड़े जोड़े हैं चीज़ों की पदार्थों की
दौड़ है जी सारी उसके पीछे लोग भज्जे हुए हैं। सो अज बाई बहुत बहुत थारा धन्यवाद है बाई ने एड्डी बड़ी करामात बाई इन्होंने करी भी है भी निगाह चली गई पर कमाल एड्डे बड़े गवंतरी हैं और इन्हों के गैल सारे साजी। मैं कहा एक बार माड़ा जा आ जाओ सारे उन्हें दस्यो अब आप मेरे बाद स्पीकर में थारी आवाज़ आती रहेगी हमें तो बहुत देर से संगी बजा रही अगे ना आ जाओ खड़े हो चाहे सारे। अपना किहड़ा पिंड माड़ा दस्यो दाऊंगे समय तो कितने साल हो गए खड़े में कई साल हो गए नहीं किन्ने 40 साल हो गए हो गए हुए 20-25 सरंगी बजारे हाँ अपना किहड़ा पिंड है जी ਤਨਾਸ ਹੈ धनास किधर भी मनदीप का नगारी तेरे बाबा जी इसके उस्ताद जी है। अपना किहड़ा पिंड है मैं को लवा आ जा ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਪੈਰੋਂ भागो माजरे के अच्छा थाने तो सिंह साहब है पूरे खाड़े में सेवा करा नहीं मेरे नहीं वैसे खाड़े में हो गई ਖਾੜੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ढोलकी वाली अपना किहड़ा पिंड है गोविंदगढ़ जो ही अपना जी भागो माजरा उमड़ा कुंबड़ा सुहाना कल्लेड़े जितनी उखड़ साहब कलर रेड़ी पजोखरे के लवे सो लै भी ने सारे जिन्ने भी साजी हैं गवंतरी बाई खड़े होर जिन्ने भी इस खाड़े के विच कोई पैसा नहीं लिया जाता किसी ते और सब तो बड़ा बाई के खाड़े की होर खासियत है भी खाड़े में दारू सिक्का बहुत चला पर पूरा दारू सिक्के वाला भी कोई खाड़ा नहीं। सो पुआध की इस महान रवायत नूं भगत आसा राम ने जी 150 साल पहला शुरू करी थी अज फिर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਖਰਾਂ पर बिना पैसे के खाड़े लाए जा रहे हैं। सतयुग वरत रहा कलयुग के समय के विच जिस तरह की बात करी है जब कि पढ़े लिखे बंदे लोगों ने लुट रहे हैं तो नवी नवी स्कीमां घड़ रहे हैं। चंडीगढ़ में बैठ गए चंडीगढ़ का तबाही का प्रतीक है पुआध नूं बर्बाद करने वास्ते वसाया गया था तो होर वास्ते बहुत वधिया शहर है। सो अज इन्ना ही जिउंदे रहो रब राखा जिन्होंने मारा खाड़ा सुनिया थारियां बेलां हरियां रहे सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल।